Hello students, good afternoon. Uh, Today we have another part in module number 2. In module number 2 we have a topic called thin and thick cylinders. Okay. Uh, in this module, we will be learning how the stresses and strain will be acting in a cylindrical section. So basically, we should understand what is this cylinder. Uh, you have seen gas cylinders in your homes. How it will be having the circular outer section and it will be having some length. So that type of structure we call that as a cylinder. Okay, so anything it may be. So it may be the cylindrical storage water tank or oil tank or gas tank, or even your silos and which is used for storing the cements and sands, aggregates and all. So all those things are made up of cylindrical section. So cylindrical section ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ where we have some storage material. So when we store something on the inside of a material, what would let happen? Say I have a cylinder like this. So I have a cylinder. If I pour something, so from the inside what will happen? It will try to expand. So this is the action which cylinders possess. Take for example a water bottle inside of which water is there. That water is trying to escape. So that water is exerting pressure on the cylindrical wall. So ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ ಸುತ್ತ. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ವಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ರಾಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೈಪ್ಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, which carry gas or fluid under pressure. ಸೊ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಥಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಿನ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಮ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಯುವರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆ ವಾಲ್ ಸುತ್ತ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೈಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೈಪ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ತಿನ್ನು ಯಾವುದು ತಿಕ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆದ್ರೂ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ರೇಷಿಯೋ, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ when we can say a cylinder as a thin cylinder, if the thickness of the cylinder is less than or equal to 1/10 of the internal diameter. So internal diameter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ diameter ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ದು ಏನು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರು. ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/10, ಸೊ 1/10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ 1/10ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ 1/10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ thin cylinders. If it is more than that, then we can call it as thick cylinders. ಸೊ thin cylindersಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ thick cylinders the analysis and
the procedures and all will vary. So formulas ಎಲ್ಲ different ಬರುತ್ತೆ. So stresses will also vary. So yeah, what is that variation we shall understand in the future part of this chapter. Okay, so now we shall understand what are all the types of stresses which are developed in a cylinders. So basically we will be having three types of stresses which will be acting in a cylinders. Those are very basic types of stresses in the cylinders. We shall see what are those. Consider a thin cylinders subjected to an internal pressure P. So there will be some pressure. So water ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. So the walls of cylinders are generally subjected to three types of normal stresses. ಮೂರು ತರ normal stresses ಇರುತ್ತೆ, which are discussed below. Okay, so the enlarged view of the portion of the wall on which the three stresses are acting are shown in figure 1. So here in the figure number 1 you can observe a cylinder is there, which is having internal diameter small d and it is having thickness small t and it is of length L. So on the small quantity na ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, you can see here. So first one ಏನು, circumferential stress. Circumferential stress ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಶೀಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಲಿ. ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೂ ರೇಡಿಯಲ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Circumferential stress will be acting like this. So like this it will be acting. So ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ರೇಡಿಯಲ್ stresses, longitudinal stresses and circumferential stresses. These are the three types of stresses. And one more important point you should remember, this circumferential stress is also called as hoop stress. Hoop stress, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, hoop stress, this is hoop, HOOP, hoop stress, or it can also be called as girth stress. Hoop stress. Hoop stress ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, suppose you are running a wheel. When you are running a wheel, if you make that wheel wet, so or if you insert that wheel in a water, what will happen, the water tends to move outwards. So ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಆ ನೀರು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹೂಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೂಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಸೆಂಟರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so these are the basic three types of stresses which are also denoted in this diagram. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. These are the basic types of stresses. And one more thing here, we shall look into the thin cylinders first.
ಸೊ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಏನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ we will have some assumptions to be made before we continue with the derivation. So there are two basic assumptions here. The magnitude of radial stress being very small is neglected. So thin cylinders ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು 3 ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಕಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಎಸೆದ್ರೆ ನೀರು ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನಿಂದನೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್. So these are the two basic assumptions. One is that radial stresses are neglected and circumferential stresses are uniform along its cross section anta consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So these are the basic assumptions which are made in thin cylinders. So next we shall calculate and we shall substitute and get the equation for circumferential and longitudinal stresses in thin cylinders. Okay, so consider a thin cylinder of inner diameter D, thickness T and length L subjected to an internal pressure P as shown in figure 2. So here we have figure 2, we have this thin cylinders. So pressure is acting like this. So ಈ ಥರ P, ಈ arrows ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದು pressure. You have internal diameter D and its thickness T. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೈಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಡಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ the free body diagram you can observe here. Free body diagram of the lower half portion of the cylinder is observed like in figure 3. So in figure 3 you can observe here. So ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್, ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಅಗೇನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೈಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋವರ್ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ, ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಲೋವರ್ ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ P is acting upwards and F1 is acting downwards. So F1 is nothing but bursting force due to internal pressure P. So which will be acting normal to the cutting plane. So a plane ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೈನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Next, see here, continuing, so equal forces, P is acting on cut surfaces. So cut surfaces ಅಲ್ಲಿ P act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So applying equilibrium conditions, so sigma V, so sum of all the forces acting in vertical direction, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ act ಆಗ್ತಿದೆ, those are all should be equal to 0 to maintain the equilibrium of the system. So sigma V is equal to 0. We shall consider the forces which are acting upwards as positive. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, F1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ F1, P ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ P ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು P ಇದೆ, ಒಂದು F1 ಇದೆ. ಸೊ 2P ಮೈನಸ್ F1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಆರ್ ಮೈನಸ್ F1 ಪ್ಲಸ್ 2P is equal to 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ we all know that F1, since it is generated because of the internal force small p, ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ಗೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ, ಡಿ ಎಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿ ಎಲ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ F1 is equal to ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. F1 is equal to P into D1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು? ಸೊ P ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನು, T ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ T ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು, T, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್. ಸೊ T ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾನು B ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ T ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ T ಇಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಇಂಟು ಟಿ ಇಂಟು ಎಲ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಬೋ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2T. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2T ಏನು, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. So this is the formula for circumferential stress. You should be remembering throughout your life. Okay. ಸೊ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ P. Take a transverse section BB as shown in figure 4. The free body diagram of cut portion of the thin cylinder to the right of transverse section BB is shown in figure 4. It is apparent that the total bursting force F2 is resisted by normal stresses sigma L developed on the cylinder wall at the cut surface. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೆಂತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So say for example, if I have a water bottle like this, ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ F2. ಸೊ F2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆಚೆ ವಾಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ, ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And free body diagram cylinder towards right of section BB. So section BB ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So applying equilibrium condition. So here all the forces are in horizontal, so sigma H is equal to 0. So forces which are acting to the right are positive, to the left are negative. ಸೊ ರೈಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, F2 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎ is equal to 0. But F2 is equal to force into area. Area ಏನು, pi d square by 4. Circumference circular ತಾನೆ, pi d square by 4. So for thin cylinders
The cross-sectional area can be approximated as A is equal to perimeter into thickness. So pi d into t. So substituting in equation 3, so P into pi d square by 4 minus sigma 1 pi dt is equal to 0. Hence sigma 1 is equal to Pd divided by 4t. So P into d divided by 4t ಆಗುತ್ತೆ. So comparing equation 2 and 4. So equation 2 ಏನು sigma c, 4 ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಡಿ ಬೈ 2t ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಇಂಟು 2tನ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು ಈಕ್ವೇಷನ್? ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಬೈ 2tನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1/2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ 1. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ನು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, then the circumferential stress will be equal to 2 times the longitudinal stress. So longitudinal stress ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next another type of stress, those were the two types of normal stresses which were acting in the thin cylinders. And now we have to see whether there is any other types of stresses like shear stresses. So shear stress sigma s max. So maximum shear stress we shall calculate now. The only stresses that act on the wall of a thin cylinder are the circumferential stress and the longitudinal stress. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ದಿ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆರಡೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಿ ಥಿನ್ಸ್ on the thin walls of a thin cylinders. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ N1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ N2 ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ N1 ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ N2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ N1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ, ಅದು ಗೊತ್ತು, ಪಿ ಡಿ ಬೈ 2t. ಸಿಗ್ಮಾ N2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿ ಡಿ ಬೈ 4t. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿ ಇಂಟು 8t. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಇಂಟು 8t ಆಗೋಗುತ್ತೆ. So these are the three basic stress equations. So you can note down these things. So sigma S max is equal to PD by 80. Next sigma L is equal to PD by 4t. Next sigma C is equal to PD by 2t. So ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿನ PD by 2t. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲ್ ಪಿ ಡಿ ಬೈ 4t, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಬೈ 8t. ಸೊ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಥಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ we have covered most of the things today. In the next class we shall look into the changes in diameter, length and volume, that is strain equation. So ivatella stress equations na derive ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, strain equations na derive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so up to this point if you have any doubts you can ask.